Audio Jungle. Audio नमस्कार मित्रांनो, आपण मॅथ्स सेकंडच्या थर्ड चॅप्टरला सुरुवात केली आहे. सर्कल. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सर्कलचे बेसिक कन्सेप्ट्स, त्याच्यानंतर कॉन्ग्रंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स यांचे डेफिनेशन बघितल्या. त्याच्यानंतर स्टँडर्ड 9चे ज्या प्रॉपर्टीज होत्या डिपेंड्स ऑन कॉर्ड्स त्या बघितल्या. आता आपण नवीन थेरमकडे जाणार आहोत, तो म्हणजे टँजंट थेरम. व्हॉट इज टँजंट थेरम? अ टँजंट ॲट एनी पॉईंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. सर्कलला जर आपण टँजंट काढली तर ती टँजंट पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्टमधली जी रेडियस असते त्या रेडियसला परपेंडिक्युलर असते. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण फिगर काढूया. बघा, ही फिगर बघा. या फिगरमध्ये एक सर्कल काढलं आहे. त्या सर्कलचा आपण सेंटर ओ घेऊया. लाईन एल ही सर्कलची टँजंट घेऊया की जी सर्कलला पी पॉईंटमध्ये टच करते. मीन्स लाईन एल इज अ टँजंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ ॲट पॉईंट पी. त्यानुसार आपल्याला गिव्हन लिहिता येईल. गिव्हन लाईन एल इज टँजंट to the circle with center O at point P. Means P is a point of contact and segment OP is the radius ॲट पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट पी. म्हणून आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. टू प्रूव्ह दिस टँजंट एल इज परपेंडिक्युलर टू रेडियस ओ पी. मीन्स टँजंट एल is perpendicular to radius OP. आता आपल्याला या थेरमचं जे प्रूफ आहे ते इनडायरेक्ट द्यायचं आहे. इनडायरेक्ट म्हणजे आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे ते आपण चुकीचं मानायचं आहे. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की टँजंट एल रेडियस ओ पीला परपेंडिक्युलर आहे. तर आपण मानून घेणार आहेत की ती टँजंट एल रेडियस ओ पीला परपेंडिक्युलर नाही. म्हणून प्रूफला आपण सुरुवात करूया. प्रूफ सपोज tangent L is not perpendicular to radius OP. But we know that
From the outside point of line L, there is one and only one perpendicular segment from that point to the given line. So suppose this is our tangent L. This is tangent L. O is the center of the circle, given circle, and OP is the radius. But assume that OP line L is not perpendicular to radius OP, means segment OP is not perpendicular to line L. So draw this segment OP. OP is the radius. Remember that segment OP is the radius. लाइन एल ही सर्कलची टँजंट आहे. एल ओ पॉईंट हा सर्कलचा सेंटर आहे आणि सेगमेंट ओ पी ही सर्कलची रेडियस आहे, हे विसरायचं नाही आहे. पण आता लाईन एलच्या बाहेर ओ पॉईंट आहे. वी नो दॅट देर इज वन परपेंडिक्युलर सेगमेंट फ्रॉम पॉईंट ओ टू लाईन एल. सो ड्रॉ सेगमेंट ओ क्यू is perpendicular to line L. This is perpendicular segment, and take point R on tangent L such that P dash Q dash R, means Q is lies between P and R, and QP is equal to QR. QP is equal to QR, and then draw segment OR. सेगमेंट ओ आर पण आपण काढून घेतला आहे. मग तसं आपण प्रूफमध्ये लिहूया. ड्रॉ सेगमेंट ओ क्यू परपेंडिक्युलर टू tangent L and take point R on tangent L such that there is betweenness P dash Q dash R and QP is equal to QR, and then draw segment OR. This is the construction. Now in this second figure there are two triangles having common side OQ, and using construction QP is congruent to QR and segment OQ is perpendicular to line L. Therefore angle OQP and angle OQR both are right angles. That means these two triangles are congruent by SA S test. So in triangle OQP and triangle OQR, segment OQ congruent to segment OQ, reason common side. Segment QP congruent to segment QR, reason construction, and angle OQP congruent to angle OQR, reason both 90 degrees, each 90 degree. Therefore triangle OQP
congruent to triangle OQR. Which test? Side angle side test. Now these two triangles are congruent, triangle OQP and triangle OQR. Therefore their corresponding sides also congruent, means OP is congruent to OR. Therefore segment OP is congruent to segment OR. Reason, corresponding sides of congruent triangles. Therefore if two segments are congruent, then their lengths are equal. That means OP is equal to OR. But OP is the radius of the circle. Therefore OR is radius of the circle. Therefore OR is radius of circle with center O. OR is the radius of the circle with center O. The name of radius OR, O is the center. Therefore point R is on the circle. Therefore point R lie on the circle. But given that P is the common point for tangent and circle, also point R is on line L, then the point lies in on circle, means circle and tangent have, therefore circle and tangent L have two common points, P and R. But we know that circle and its tangent have only one common point. That means our assumption is wrong. आपण काय अजून केलं होतं की लाईन एल ही रेडियसला परपेंडिक्युलर नाही, म्हणून ते चुकीचं ठरेल. देअरफॉर आवर assumption is wrong. Therefore we get tangent L is always perpendicular to radius OP. Hence proved. Like this. पुन्हा समजून घ्या, लक्ष द्या. आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं की सर्कलची जर टँजंट असेल, लाईन एल ही सर्कलची टँजंट आहे आणि ती पॉईंट पी मध्ये सर्कलला टच करते. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की टँजंट एल ही रेडियसला परपेंडिक्युलर आहे. त्यासाठी आपण काय घेतलं, सर्कल घेतलं ओ सेंटर असलेलं, लाईन एल टँजंट घेतली ॲट पॉईंट पी, मीन्स पी इज द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, म्हणजे पी हा सर्कल आणि टँजंट यांना ऑलरेडी कॉमन आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे टँजंट एल इज परपेंडिक्युलर टू रेडियस ओ पी. आपण काय अजून केलं की ती टँजंट ओ पीला परपेंडिक्युलर नाही, याचा अर्थ ओ पीसुद्धा टँजंटला परपेंडिक्युलर नाही, म्हणून तो दुसऱ्या फिगरमध्ये तिरकस काढला आहे. आणि लाईन एलला ओ पी हा परपेंडिक्युलर घेतलेला नाही. आपल्याला माहिती आहे की लाईनच्या बाहेरच्या पॉईंटमधून लाईनवर एक परपेंडिक्युलर काढता येतो, म्हणून आपण ओ क्यू काढला आणि त्याच्यानंतर टँजंटवर आर पॉईंट असा घेतला की क्यू हा पी आणि आरच्या बिटवीन होईल, म्हणजे पी डॅश क्यू डॅश आर, आणि पी क्यू आणि क्यू आर सारखे घ्यायचे आणि नंतर ओ आर सेगमेंट जोडायचं आहे. मग या दोन ट्रँगलमध्ये ओ क्यू पी आणि ओ क्यू आरमध्ये ओ क्यू ही कॉमन साईड आहे आणि क्यू पी क्यू आरला आपण कॉन्ग्रंट घेतली आहे आणि क्यू जवळचे दोघं अँगल 90चे येतील, म्हणजे हे दोन ट्रँगल एस ए एस टेस्टने कॉन्ग्रंट होतील. म्हणून ओ पी आणि ओ आर हे दोघं सेगमेंट कॉन्ग्रंट येतील, करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रँगल्स. पण ओ पी ही सर्कलची काय आहे,
रेडियस आहे, म्हणून ओ आर सुद्धा सर्कलची काय रेडियस. मग ओ आर रेडियस आहे, त्यापैकी ओ सेंटर आहे, याचा अर्थ आर हा कुठे येईल, सर्कलवर येईल. आणि आपण तो कुठे घेतला आहे, टँजंटवर. याचा अर्थ टँजंट आणि सर्कल यांना कॉमन पॉईंट मिळाला आर. ऑलरेडी टँजंट आणि सर्कलला एक पॉईंट आधीच कॉमन होता, तो म्हणजे पी. म्हणजेच आपल्याला मिळालं की सर्कल आणि टँजंटमध्ये 2 पॉईंट कॉमन मिळाले, पी आणि आर. आणि आपल्याला डेफिनेशन माहिती आहे की टँजंट आणि सर्कलमध्ये फक्त एकच पॉईंट कॉमन असतो. म्हणजे आपण जे ॲझ्युम केलं आहे हे ते चुकीचं आहे. म्हणजेच योग्य विधान काय असेल की टँजंट यल ही रेडियस ओ पीला कशी असेल, परपेंडिक्युलर. या पद्धतीने आपल्याला हा टँजंट थेरम प्रूव्ह करता येईल. आता आपण याचा कॉन्व्हर्स बघूया. कॉन्व्हर्स ऑफ टँजंट थेरम. अ परपेंडिक्युलर टू अ रेडियस ॲट इट्स पॉईंट ऑन द सर्कल इज टँजंट टू द सर्कल. पुन्हा फिगर काढूया. बघा, 30 फिगर घेतोय. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेगमेंट ओ पी इज द रेडियस. पॉइंट पी इज द आउटर एंड ऑफ रेडियस. अँड फ्रॉम थ्रू दिस आउटर एंड पी लाइन एल इज परपेंडिक्युलर टू रेडियस ओ पी. रेडियस ओ पीला ही लाईन परपेंडिक्युलर आहे आणि ती रेडियसच्या आउटर एंड पी मधून जाते. तर आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे की ती लाईन सर्कलची टँजंट आहे. मग आता ती लाईन सर्कलची टँजंट आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी काय करावं लागेल की सर्कल आणि लाईन यल यांच्यामध्ये फक्त एकच पॉईंट कॉमन दाखवायचं आहे की जेणेकरून लाईन यल ही त्या सर्कलची काय होणार, टँजंट होणार. मग आपण गिवन लिहूया. गिवन सेगमेंट ओ पी is a radius of circle with center O. Line L through point P such that line L is perpendicular to radius OP. टू प्रूव्ह. काय प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला की लाईन एल ही त्या सर्कलची टँजंट आहे. म्हणून टू प्रूव्हमध्ये लिहिणार लाईन एल इज अ टँजंट टू द सर्कल. सर्कलला आपल्याला ती लाईन यल टँजंट दाखवायची आहे. म्हणजे थोडक्यात ती लाईन आणि सर्कल यांच्यामध्ये एकच पॉईंट आपल्याला कॉमन दाखवायचा आहे. प्रूफ घेऊया. एक काम करूया, आपण त्या टँजंटवर पी व्यतिरिक्त कुठलाही एक पॉईंट घेऊया. समजा मी क्यू घेतो. हा पॉईंट क्यू घेतला कशावर, टँजंटवर, आणि तो सर्कलच्या सेंटरला जोडूया. या पद्धतीने तो जोडला. टेक पॉइंट क्यू ऑन लाइन एल other than point P and draw segment OQ. बघा, आपण लाईन एलवर क्यू पॉईंट घेतला, पी पासून वेगळा, आणि तो सेंटरला जोडला आहे. म्हणजेच ओ क्यू सेगमेंट काढला आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळालं, एक ट्रँगल मिळाला ओ पी क्यू. आणि तो कसा मिळाला, राईट अँगल ट्रँगल. देअरफॉर ट्रँगल ओ पी क्यू इज राईट अँगल ट्रँगल.
but we know that the hypotenuse is the greatest side of the right angle triangle. But hypotenuse is greatest side. Therefore, OQ is always greater than OP. But OP is radius, that means OQ is greater than radius. Means the distance between point O and Q is greater than the radius, then point Q is in exterior of circle. ओ आणि क्यू मधलं जे डिस्टन्स आहे ते रेडियसपेक्षा जास्त आहे, त्याच्यात ओ सेंटर, याचा अर्थ क्यू हा क्यूचं सेंटरपासूनचं डिस्टन्स हे रेडियसपेक्षा जास्त आहे, याचा अर्थ क्यू हा सर्कलच्या एक्सटिरियरमध्ये येईल, याचा अर्थ तो सर्कलवर राहणार नाही. देअरफॉर पॉईंट क्यू डज नॉट लाय ऑन द सर्कल. म्हणजे याचा अर्थ टँजंटवर घेतलेला पॉईंट पी व्यतिरिक्त टँजंटवर घेतलेला पॉईंट हा सर्कलवर नाही. म्हणजे याचा अर्थ पी व्यतिरिक्त सर्व पॉईंट हे सर्कलवर येऊ शकत नाही. देअरफॉर सर्कल अँड लाईन एल हॅव नो कॉमन पॉईंट except point P. म्हणजे पी पॉईंट सोडला तर लाईन एल आणि सर्कल यांच्यामध्ये एकही पॉईंट कॉमन नाही. याचा अर्थ सर्कल आणि लाईन एल यांना फक्त एकमेव पॉईंट कॉमन आहे, तो म्हणजे पी. देअरफॉर सर्कल अँड टँजंट लाईन एल have only one common point, which is point P. Means only one common point P. Therefore circle and line have only one common point, therefore line is a tangent to the circle. Therefore line L is tangent to the सर्कल. या पद्धतीने आपल्याला ती लाईन त्या सर्कलची टँजंट दाखवते. बघा आपल्याला काय दिलं होतं, सर्कलची एक रेडियस दिली होती आणि त्याच्या आउटर एंडमधून लाईन एल ही जाऊन त्या रेडियसला परपेंडिक्युलर होती, तर ती लाईन आपल्याला त्या सर्कलची टँजंट दाखवायची होती. तर ते कसं प्रूव्ह केलं आपण की लाईन एल रेडियस ओ पीच्या आउटर एंड पीमधून जाते आणि त्या रेडियस ओ पीला परपेंडिक्युलर आहे. त्याच्यानंतर आपण लाईन एलवर क्यू पॉईंट असा घेतला की तो पीपासून जरा वेगळा आहे, मग तो खाली घ्या किंवा वर घ्या, कुठेही घ्या, आणि तो सेंटरला जोडायचा आहे. म्हणजे सेगमेंट ओ क्यू काढला तर आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल तयार मिळेल. या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये आपल्याला माहिती आहे हायपोटेनियस ही ग्रेटेस्ट साईड आहे आणि आपण जो ओ क्यू काढला आहे तो राईट अँगल ट्रायंगलचा हायपोटेनियस आहे. याचा अर्थ ओ क्यू निश्चितच ओ पीपेक्षा मोठा येईल. याचा अर्थ ओ क्यू हे डिस्टन्स रेडियसपेक्षा ही रेडियसपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे क्यू पॉईंटचं सेंटरपासूनचं डिस्टन्स रेडियसपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ क्यू पॉईंट हा सर्कलच्या बाहेर आहे, म्हणजे सर्कलवर नाही. असा रिअलवरचा तुम्ही पी व्यतिरिक्त कुठलाही पॉईंट घेतला तर तो सर्कलवर येणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ सर्कल अँड टँजंट हॅव नो कॉमन पॉईंट्स अदर दॅन पी. Means circle and line L have only one common point, which is point P. Therefore this line L is a tangent to the circle. This is the converse of tangent
थेरम, असे हे 2 थेरम आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत. आता याच्यावर अजून एक थेरम आपला महत्त्वाचा घ्यायचा आहे, नंतर आपण प्रॅक्टिस सेटकडे जाणार. या ठिकाणी आपण थांबूया. थँक्यू.